거룩하신 아버지 하나님, 주일을 맞이하여 주님 앞에 예배하기 위해 모인 우리가 주님 앞에 합당한 예배자로 설 수 있도록 인도하여 주시고, 우리를 성령으로 충만케 하사 우리 모두가 하나된 마음으로 주님을 높여드리며 주님께 영광 돌리는 예배자들 되도록 인도하여 주옵소서. 예배의 처음부터 끝 시간까지 주님께서 모든 것 가운데 함께 하실 것을 믿고 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘. 우리의 신앙을 고백하겠습니다. 나는 전능하신 아버지 하나님 천지의 창조주를 믿습니다. 나는 그의 유일하신 아들 우리 주 예수 그리스도를 믿습니다. 그는 성령으로 잉태되어 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받아 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사된 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨으며 하늘에 오르시어 전능하신 아버지 하나님 우편에 앉아 계시다가 거기로부터 살아있는 자와 죽은 자를 심판하러 오십니다. 나는 성령을 믿으며 거룩한 공교회와 성도의 교제와 죄를 용서받는 것과 몸의 부활과 영생을 믿습니다. 아멘. 함께 찬양 드리겠습니다. Clap your hands and wave your arms, play the drums and then rock the guitar. So clap your hands and wave your arms. You can play the drums and then rock the guitar. We sing Hosanna, oh, oh, Hosanna, Hosanna, oh, oh, Hosanna, Hosanna, oh, oh, Hosanna, Hosanna, oh, oh, Hosanna. Everybody praise the Lord. Everybody praise the Lord. Everybody praise the Lord. Everybody praise the Lord. So clap your hands and wave your arms, play the drums and then rock the guitar. Oh, clap your hands and wave your arms. You can play the drums and then rock the guitar. We sing Hosanna,
다 같이 기도드리겠습니다. 우리의 필요를 아시고 늘 부족함 없이 채워주시고 공급하신 하나님, 지난 한 주간 하나님 안에 안전하게 거하게 하시고 돌봐주신 주님 감사드립니다. 지난 한 주를 주님의 자녀로서 주님과 함께 동행하는 삶을 보냈는지 돌아봅니다. 이웃을 사랑하라고 하신 주님의 말씀처럼 나와 내 가족뿐만 아니라 주변의 이웃들에게 눈을 돌려 어려움에 있는 도움이 필요한 이들에게 하나님의 사랑을 전할 수 있는 저희가 되기 원합니다. 특히 코로나로 인해 마음으로나 육체적으로나 힘든 사람들에게 도움의 손길을 전할 수 있는 저희가 되도록 하나님의 풍성하신 사랑과 은혜가 넘치게 하여 주시옵소서. 특별히 세이프 미션 백신 프로젝트를 통해서 도움이 필요한 선교사님들에게 귀한 사역을 계속 잘 감당할 수 있도록 저희 안에 사랑을 나누고 잘 전달되어지기 위해 기도합니다. 에임즈 반석교회를 섬기시는 이진영 목사님에게 영육간의 강건함을 더하여 주시고 목사님의 말씀을 통하여 우리 교회가 주님 사랑을 더 알게 하시고 이웃과 어려운 자들을 더 돌아보고 주님의 말씀을 전하는 공동체가 되게 인도하여 주시옵소서. 이진영 목사님께서 이제 미국에서의 목회 활동을 정리하시고 한국으로 돌아가십니다. 목사님과 그 가정에게 하나님께서 예배하시는 길을
안전하게 평안하게 허락하시고 하나 한국에 계시는 부모님의 건강을 주님께서 돌봐주시고 한국에서의 목회 활동을 선하게 인도하여 주시기를 기도합니다. 새로운 목사님을 모시는 청빙 과정을 통해 주님께서 저희 에임스 반석교회를 얼마나 사랑하시는지 알게 하여 주시고 저희 교회를 위해서 미리 계획하시고 준비하시는 주님을 온전히 신뢰하고 믿고 나아가기 원합니다. 걱정하는 마음, 두려운 마음이 아니라 새롭게 세워주시는 목사님을 통해서 주님의 비전을 기대하고 소망하는 마음을 갖게 하시옵소서. 이를 위하여 준비하고 수고하는 청빙교회를 위해 기도드립니다. 저희의 연약하고 부족한 모습을 통하여 주님의 인도하심을 보게 하시고 주님이 주시는 지혜와 사랑으로 주님을 온전히 믿고 또한 서로를 더욱 이해하는 사랑의 마음을 갖게 하여 주시옵소서. 저의 생각과 마음은 연약하고 부족하고 겸손하지 못할 때가 너무나 많습니다. 주님의 말씀을 겸손히 듣게 하시고 이 모든 과정이 주님의 선하신 인도하심 안에 아름답게 열매 맺는 귀한 청빙의 과정이 되도록 주님 인도하여 주시옵소서. 저희 공동체가 각기 다른 모습으로 모였지만 주님의 의의 길 안에 믿음의 성장을 하게 하시고 각각 다른 지체의 모습들을 통하여 하나됨을 이루게 하시고 아름답게 선을 이루고 협력해 나가는 주님의 하나 되는 공동체를 인도하여 주시옵소서. 오늘 드린 예배에 저희 마음과 생각이 오직 주님께만 향하게 하시고 하나님의 말씀을 듣고 알고 깨닫는 기쁨을 누리게 하시고 이를 기쁘게 받아주시는 주님을 위한 온전한 예배 되길 원하오며 이 모든 말씀 살아계신 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. Stories of the Bible. Elijah in the wilderness. This is Elijah. Hello. Elijah was a prophet in Israel during the reign of King Ahab. This is King Ahab. Whatever. He came from the line of kings who did bad things, but King Ahab was the worst of them all. King Ahab and his wife Jezebel stopped following God and worshipped a fake god called Baal. Elijah's job was to tell the people of Israel and King Ahab to stop worshiping Baal and to worship God again. But King Ahab and Jezebel didn't like what Elijah had to say, or that he proved to everyone that God was more powerful than any other god. Elijah made Jezebel so angry that she wanted to kill him. She sent him a message saying, "May the gods strike me and even kill me if by this time tomorrow I have not killed you." Uh-oh. Elijah was terrified and ran away. He went to a town and he left his servant there. Go on. Then he went on alone into the wilderness. He sat down under a tree and prayed that he might die. He said, "I have had enough, Lord." Then he lay down and fell asleep. But as he was sleeping, an angel touched him and told him, Hi. "Get up and eat." He looked around, and there beside his head was some bread baked on hot stones and a jar of water. Whoa! So he ate and drank and then laid down again. The angel of the Lord came again and touched him and again said, Uh-oh. "Get up and eat some more, or the journey ahead will be too much for you." So he did, and it gave him the strength to get up and continue on his way to a place called Mount Sinai. Later, Elijah would do what God wanted him to and would tell the people of Israel to follow God again. 오늘 우리가 엘리야의 이야기를 보았습니다. 하나님의 말씀을 증거하고 또 모든 이 세상의 우상과 싸우는 그러한 일들을 감당했던 엘리야에게
그가 절망하고 또 힘들어하고 아파했을 때에도 끝까지 함께 하시는 우리 주님의 은혜가 있다는 사실을 우리가 말씀을 통해서 보았는데, 우리 어린이들 또 우리 모든 교우들이 주님 은혜 안에서 강건하여지고 또 주님께서 뜻하신 일들을 끝까지 용기 있게 이루어 나갈 수 있는 우리가 될 수 있도록 주님께서 도우실 것을 믿습니다. 그 믿음 가지고 한 주간도 살아갈 수 있었으면 좋겠습니다. 교회 소식 알려드리겠습니다. 다음 주일 예배는 11시 반에 교회에서 있을 예정이고요. 교회로 나오기 어려우신 분들을 위해서는 라이브 스트리밍을 유튜브로 준비 중에 있습니다. 다음 주에는 줌으로 예배를 드리지 않습니다. 예배 시간도 10시 반이 아니고 우리의 원래 예배했던 11시 반에 예배를 드립니다. 교회에 오실 수 있는 분들은 교회로 오시고, 그리고 교회로 오실 수 없는 분들은 집에서 유튜브를 통해서 예배를 드리셨으면 좋겠고요. 공동회는 예배가 끝나는 직후에 시작을 할 텐데, 저희들이 지금 24시간 정도 투표할 수 있는 시간들을 준비하고 있습니다. 공동회 투표 방식은 목자들을 통해서 여러분들께 알려드릴 거예요. 자세하게 알려드릴 텐데, 이메일을 통해서 여러분이 투표하실 수 있는 링크를 받고 투표에 참여하셨으면 좋겠습니다. 모든 진행 절차에 대한 자세한 안내를 이제 목자들을 통해서 이번 한 주 동안 여러분께 드릴 텐데, 잘 들으시고 또 함께 잘 참여하셔서 청빙 과정들이 잘 진행될 수 있도록 협조해 주시고, 그 무엇보다 여러분 함께 기도해 주셨으면 좋겠습니다. 세이프 미션스 백신 프로젝트 우리 후원을 위한 헌금이 계속 진행 중에 있고, 또 여러분들이 함께 참여해 주셨으리라 생각을 합니다. 아직까지 혹시 참여하지 못하신 분들께서는 오늘까지 여러분의 헌금을 교회로 보내주시고, 이 운동을 위해서 헌금하시는 것에는 메모란에 SMVP 라고 적어서 보내주시면 저희들이 다 집계해서 본부로 보내도록 하겠습니다. 지금 선교사님들께서 들어오셔서 계속해서 백신 접종을 받고 계시고, 또 준비된 숙소에서 함께 또 쉬고 계시는 중에 있고요. 이 운동을 함께 하겠다고 하셔서 아마 LA 지역에서도 또 텍사스 지역에서도 계속해서 이 운동이, 플로리다 쪽에서도 올랜도 쪽에서도 계속 이 운동이 확산되고 있는 중에 있습니다. 선교사님들께서 오셔서 백신 접종을 하시고 나누어 주시는 간증들을 김동일 목사님 또 이동열 선교사님을 통해서 듣게 되는데, 참 감동스럽고 또 감격스럽고 참 감사하고 많이 눈물까지 나게 되는 그러한 간증들이 있습니다. 선교사님들을 위해 여러분 기도하시는 마음으로 함께 후원해 주시기를 부탁드립니다. 우리 교우들 모두가 함께 참여했으면 좋겠고요. 교회로 헌금이 어려우신 분들께서는 safemvp.org 웹사이트로 들어가셔서 도네이션 할 수 있는 사이트도 있으니까, 여러분들께서 혹시 그쪽을 통해서 하시기 원하시는 분들은 그렇게 개인적으로 후원하셔도 좋겠습니다. 예, 청빙위원회 소식은 좀 전에 전해드렸고요. 우리 사도행전 24장 16절 말씀 오늘 암송할 차례입니다. 이것으로 말미암아로 시작하는데 같이 암송하겠습니다. 이것으로 말미암아 나도 하나님과 사람에 대하여 항상 양심의 거리낌이 없기를 힘쓰나이다. 아멘. 다시 한번 같이 읽죠. 이것으로 말미암아 나도 하나님과 사람에 대하여 항상 양심의 거리낌이 없기를 힘쓰나이다. 아멘. 네, 저희들이 주제별 성경 암송 69절을 하고 있는데요. 7월 18일 주일까지 남아 있습니다. 다음 주간 암송할 것은 여러분 잘 아시는 말씀일 텐데, 히브리서 11장 6절 말씀입니다. 같이 읽어보겠습니다. 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 하지 못하나니 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것과 또한 그가 자기를 찾는 자들에게 상 주시는 이심을 믿어야 할지니라. 아멘. 우리의 믿음에 대해서 돌아볼 수 있는 귀한 말씀입니다. 한 주간 마음에 새길 수 있으면 좋겠습니다. 자, 오늘 요한계시록 25번째 말씀입니다. 오늘은 본문이 좀 긴데요. 요한계시록 18장 1절에서 24절, 19장 1절에서 10절까지 말씀입니다.
여러분께서 성경책을 펴시고 성경을 같이 쭉 읽으시면 좋겠는데 성경 봉독 시간에는 좀 잘라서 1절에서 3절, 7절에서 11절, 15절에서 18절, 그리고 24절, 18장을 그렇게 읽고 19장 1절부터 10절까지 같이 봉독하도록 하겠습니다. 같이 봉독하겠습니다. 그 뒤에 나는 다른 천사가 큰 권세를 가지고 하늘에서 내려오는 것을 보았습니다. 땅은 그의 영광으로 환해졌습니다. 그는 힘찬 소리로 외쳤습니다. 무너졌다, 무너졌다. 큰 도시 바빌론이 무너졌다. 바빌론은 귀신들의 거처가 되고 온갖 더러운 영의 소굴이 되고 더럽고 가증한 온갖 새들의 집이 되었구나. 이는 모든 민족이 그 도시의 음행에서 빚어진 분노의 포도주를 마시고 세상의 왕들이 그 도시와 더불어 음행하고 세상의 상인들이 그 도시의 사치바람에 치부하였기 때문이다. 7절부터입니다. 그 도시가 그렇게 자기를 영화롭게 하고 사치하였으니 그만큼 그에게 고통과 슬픔을 안겨주어라. 그 도시는 마음속으로 나는 여왕의 자리에 앉아 있고 과부가 아니니 절대로 슬픔을 맛보지 않을 것이다 하고 말한다. 그러므로 그 도시의 재난 곧 죽음과 슬픔과 굶주림이 하루 사이에 닥칠 것이요 그 도시는 불에 타 버릴 것이다. 그 도시를 심판하신 주 하나님은 강한 분이시기 때문이다. 그 도시와 더불어 음행을 하고 방탕한 생활을 한 세상의 왕들은 그 도시를 태우는 불의 연기를 보고 그 도시를 두고 울며 가슴을 칠 것입니다. 그들은 그 도시가 당하는 고문이 두려워서 멀리 서서 화를 입었다, 화를 입었다, 큰 도시야, 이 강한 도시 바벨로나, 너에게 심판이 한순간에 닥쳤구나 하고 말할 것입니다. 그리고 세상의 상인들도 그 도시를 두고 울며 슬퍼할 것입니다. 이제는 그들의 상품을 살 사람이 하나도 없기 때문입니다. 15절부터입니다. 그 도시 때문에 부자가 된 이런 상품을 파는 상인들은 그 도시가 당하는 고문이 두려워서 멀리 서서 울며 슬퍼하면서 말하기를 화를 입었다, 화를 입었다. 고운 모시옷과 자주색 옷과 빨간색 옷을 입고 금과 보석과 진주로 꾸민 큰 도시야. 그렇게도 많던 재물이 한순간에 잿더미가 되고 말았구나 할 것입니다. 또 모든 선장과 선객과 선원과 바다에서 일하는 사람들도 다 멀리 서서 그 도시를 불태우는 불의 연기를 보고 저렇게 큰 도시가 또 어디 있겠는가 하고 외칠 것입니다. 24절입니다. 예언자들의 피와 성도들의 피와 땅에서 죽임을 당한 모든 사람의 피가 이 도시에서 발견되었기 때문이다. 19장 1절부터 10절까지입니다. 이 일이 있은 뒤에 내가 들으니 하늘에 있는 큰 무리가 내는 우렁찬 음성과 같은 소리가 이렇게 울려왔습니다. 할렐루야, 구원과 영광과 권력은 우리 하나님의 것이다. 그분의 심판은 참되고 의로우시다. 음행으로 세상을 망친 그 큰 창녀를 심판하셨다. 자기 종들이 흘린 피의 원한을 그 여자에게 갚으셨다. 그들이 다시금 할렐루야, 그 여자에게서 나는 연기가 영원히 올라가는구나 하고 외치니 24 장로와 네 생물이 보좌에 앉아 계신 하나님께 엎드려 경배하고 아멘, 할렐루야 하고 말하였습니다. 그때 그 보좌로부터 음성이 울려왔습니다. 하나님의 모든 종들아, 하나님을 두려워하는 사람들아, 작은 자들과 큰 자들아, 우리 하나님을 찬양하여라. 또 나는 큰 무리의 음성과 같기도 하고 큰 물소리와 같기도 하고 우렁찬 천둥 소리와 같기도 한 소리를 들었습니다. 할렐루야, 주 우리 하나님, 전능하신 분께서 왕권을 잡으셨다. 기뻐하고 즐거워하며 하나님께 영광을 돌리자 어린 양의 혼인날이 이르렀다. 그의 신부는 단장을 끝냈다. 신부에게 빛나고 깨끗한 모시옷을 입게 하셨다. 이 모시옷은 성도들의 의로운 행위다. 또 그 천사가 나에게 말하였습니다. 어린 양의 혼인잔치에 초대를 받은 사람은 복이 있다고 기록하여라. 그리고 또 말하였습니다. 이 말씀은 하나님의 참된 말씀이다. 그때 내가 그에게 경배해 드리려고 그의 발 앞에 엎드렸더니 그가 나에게 말하였습니다. 이러지 말아라. 나도 예수의 증언을 간직하고 있는 내 동료들 가운데 하나요. 너와 같은 종이다. 경배는 하나님께 드려라. 예수의 증언은 곧 예언의 영이다. 아멘. 18장부터 19장 10절까지 말씀을 오늘 읽었고 구원과 영광과 권력은 우리 하나님의 것이다 라는 제목으로 함께 말씀을 나누고자 합니다. 좀 긴 본문인데 갑작스럽게 이렇게 긴 본문을 함께 정한 이유는 18장까지 나타나는 모든 일들이 바벨론의 멸망에 대한 내용들, 지난 17장에서도
있었던 17장에서는 큰 창녀에게 내릴 심판이라는 제목으로 이 말씀들이 계속해서 나오고 있었는데, 큰 창녀는 결국 이 바빌론을 말하는 것이고 바빌론이 멸망당한다라는 사실들을 증거하고 있는 것이 18장에 있어서 18장을 간단하게 정리하고 19장 말씀으로 넘어가 보려고 합니다. 18장에서는 1절부터 3절까지 멸망에 대한 천사의 선포가 나타나 있고 4절부터 24절까지는 바빌론 멸망에 대한 구체적인 설명들이 나와 있는 것을 볼 수가 있습니다. 2절, 3절의 말씀에 보면 바빌론의 심판에 대해서 천사가 선포하는 광경이 나타나는데요. 바빌론의 멸망에 대해서 천사가 선포할 때 바빌론이 멸망하여 귀신과 각종 더러운 영과 가증한 새들의 소굴이 되었다라고 말하고 있습니다. 그런데 그렇게 바빌론이 멸망하는 이유는 음행과 진노의 잔을 세상이 마시게 했기 때문이다라고 말씀하고 있습니다. 자신들의 갖고 있는 음행, 그리고 하나님으로부터 사는 진노, 그 모든 죄악들을 세상이 함께 당하도록 그렇게 했다라는 것이죠. 그래서 그 속에 있는 그 모든 더러운 것들이 나타나게 되었다. 그것을 보시고 하나님께서 심판하셨다라고 말씀하고 있는 것이죠. 바빌론이 이렇게 심판당하는 이유는 그들은 이미 악의 세력의 소굴이었고 더러운 것들의 처소였기 때문이었습니다. 바빌론은 우리가 알고 있듯이 굉장히 화려했던 모습을 가지고 있었지만 그 화려했던 모습과는 대조적으로 흉악하고 더러운 곳이었다라고 성경이 말하고 있습니다. 겉으로는 멀쩡하게 꾸며져 있지만 속으로는 그 마음속에 가지고 있는 것들은 정말 악하고 더러운 것들이었다라는 것이죠. 사람들 속에도 그런 사람들이 있을 수 있죠. 우리는 아마 그런 사람들을 보았을지도 모릅니다. 겉으로는 멀쩡하게 생겼는데 속에 있는 것은 아주 악독한 것들이 있고 더러운 것들이 있는 사람들이 있죠. 그래서 그를 따라다니는 사람들이 뭔가 멋진 것들을 보고 그를 따라갔는데 결국 물드는 것이죠. 더러운 것에 물들고 악한 것들에 물들고. 그래서 얼굴빛이 변하고 참 어떻게 저 사람이 저렇게 악한 일들을 할 수가 있을까라는 그런 생각이 드는 경우가 많이 있지요. 바빌론은 바로 그런 세력의 중심이었던 것이죠. 우리가 알고 있듯이 바빌론은 당시에 로마의 황제의 권력들을 말하고 있는 것이죠. 그리고 지금으로 따지면은 세상에 아주 강력한 힘들, 어떠한 부나 권세를 권력을 가지고서 세상을 지배하고 세상 속에서 큰 소리치고 사람들을 두렵게 하고 사람들이 그를 따라가지 않으면 패배자가 될 수밖에 없겠다라는 생각을 갖게끔 만드는 그런 세력들을 가리켜서 바빌론 또 로마 제국이다라고 우리가 말할 수 있을 것입니다. 그러나 그들이 겉으로 화려한 모습을 갖고 있다고 하더라도 그 속에는 이렇게 바빌론과 같이 악의 세력의 속을 더러운 것들, 가증한 새들의 소굴이 되었다라고 말하고 있는 흉악하고 더러운 것이 그 속에 있다라는 것을 우리가 보게 되는 것이죠. 세상의 모든 권력들이 다 그렇다는 것은 아닙니다. 하나님께서 정말 싫어하시는 하나님의 정의와 공의가 실현되지 못하도록 가로막고 있는 그 세력들이 갖고 있는 그 속이 바로 이러한 모습이다라는 것을 바빌론의 심판에 대한 선포를 통해서 우리가 볼 수 있는 것이죠. 그 내용들을 구체적으로 설명하는 것이 4절부터 24절에 나타나 있습니다. 특별히 우리가 주목해서 보아야 하는 멸망의 이유가 있는데 그것이 바로 사치라는 거죠. 바빌론의 사치의 세력들, 겉으로 화려하게 꾸미고 있는 그 사치의 세력들을 가리켜서 멸망의 이유다라고 7절에서 말씀하고 있습니다. 그리고 9절부터 11절 또 15절에서는 상인들이 몰락했다라는 것들을 보게 되는 것이죠. 왜 상인들이 몰락하는가? 그것은 바로 그 중심에 있던 권력과 부와의 결탁이 깨졌기 때문에 상인들이 몰락하고 있는 겁니다. 아까도 우리가 보았던 것처럼 상인들이 슬퍼하고 아파하는 모습들이 있었던 것이죠. 왜 그런가 하면 자기들이 기대어서 자기들의 어떠한 부를 더 불려나가려고 했던 그 권력들이 다 무너졌으니 상인들도 함께 몰락하고 배를 타고 다니던 무역했던 사람들도 다 몰락하고 있는 광경들을 보여주고 있었던 것입니다. 그런데 여기서 놀라운 것이 있습니다. 그들이 사고 팔았던 그 상품의 목록이 무엇이었는가? 그것이 계속해서 말씀에 나타나 있는데 당대 최고의 호화 품목들이 기록되어 있는 것을 여러분 11절, 12절을 통해서 계속해서 보실 수 있을 것입니다. 그런데 13절의 마지막에 노예와 사람의 영혼, 목숨, 그것까지도 상품의 목록들이 있었다라는 거죠. 이것은 당시에는 노예들이 물건 취급당했다라는 것입니다. 여기서 우리가 새 번역에서는 노예와 사람의 영혼이라고 되어 있는데 다른 번역들에 보면 사람과
몸과 영혼 그것까지도 그들이 사고 팔면서 그 자기들의 부를 축적시켰다라는 것이죠. 왜 그들이 사람까지도 이렇게 했을까? 당시에는 노예들을 물건 취급했기 때문이다라고 생각할 수 있는 것이죠. 그런데 노예들이 물건 취급 당할 때 그 노예들이 분명히 사람일 텐데 왜 그들은 그렇게 사람을 이렇게 물건 취급했을까? 이것은 뭐 당시에 바빌론 또 로마 제국 그것뿐만 아니라 지금 뭐 수십 년 전에도 이런 일들은 있었고 지금도 인종 차별을 하는 자들의 그 말들 속에서는 자기들과 색깔이 다른 사람들, 자기들의 인종이 아닌 사람들에 대해서는 사람의 그 생명조차도 소홀히 여기고 업신여기고 함부로 해치는 그런 일들이 나타나는 것이죠. 그런 일들을 보면서 우리가 무슨 생각을 하게 됩니까? 그 권력들이 갖고 있는 것은 사람에 대한 눈을, 사람에 대한 마음을 완전히 마비시켰다라는 거죠. 근데 저는 여기서 이것에서 나왔던 바빌론의 멸망의 이유에서 나왔던 이 사치하는 것들을 이 사람을 보는 시력을 마비시키는 것과 연결시킬 수 있지 않을까 생각을 하게 됩니다. 돈을 쫓아다니고 권력을 쫓아다니고 그 속에서 사치하게 되는 그런 일들이 결국 사람에 대한 마음들을 다 마비시켜 버린다라는 것이죠. 사치가 무엇입니까? 사치라는 것은 필요 이상의 돈이나 물건을 쓰는 것, 분수에 지나친 생활을 하는 것, 그것들을 가리켜서 사치라고 말하죠. 근데 왜 사람들은 이렇게 사치에 자꾸 기울어질까요? 내가 다른 사람들보다 더 나아 보이려는 그런 마음도 사치의 한 원인이 되겠죠. 내가 이만큼 가지고 있다는 것들을 자랑해야지 하는 것들도 사치의 원인이 되겠죠. 그런데 또 한 가지 중요한 이유가 있다 생각을 합니다. 사람들을 생각하지 않고 나만 잘 살겠다. 내가 욕심내는 것은 그냥 뭐든지 다 가질 수 있겠다. 나는 그거 갖고 싶으니까. 남들이 나를 뭐라고 생각하면 아무 상관없다. 뭐 그런 식으로 살면서 자꾸 자신의 것들을 축적시키려고 하다 보면 그 속에서 무슨 일이 생기나 하면 사람들에 대한 마음, 사람들을 내가 돕고 사람들을 긍휼히 여기고 또는 함께 해 주고 나누고 하는 일들이 다 마비가 된다라는 것입니다. 그래서 저는 바빌론의 멸망에 대한 구체적인 설명들을 보면서 결국에 내가 부에 기울어지는 마음들, 내가 더 많이 가지려고 하는 것들, 그래서 그 많이 가지려고 하는 것들 때문에 권력과 결탁하는 이런 모든 것들이 결국에는 사람의 목숨을 이렇게 하찮게 여기는 그런 아주 악독한 죄악을 범할 수 있는 원인이 될 수 있겠구나라는 생각들을 해 보게 되는 것이죠. 사랑하는 여러분, 저는 말씀을 통해서 계속해서 발견하고 또 깨닫게 되는 것이 바로 그것입니다. 하나님께서 나에게 어느 정도의 부를 주셨다. 나를 이전보다 조금 더 잘 살게 하셨다. 그렇다면 그 속에서 꼭 생각해야 되는 것은 왜 나에게 이러한 것들을 허락하셨는가 생각해야 한다는 것이죠. 그것은 내가 지금 넉넉한데, 내가 여유가 있는데 더 넉넉해지고 더 많은 것을 가지라고 하나님께서 주시는 것이 아니라 나누라고, 이 땅에 가난한 사람들을 돌보라고, 이 땅에 어려운 사람들을 생각하라고 주시는 것이 아니겠나 생각을 해보게 되는 것입니다. 우리가 선교사님들을 돕기 위해서 세이프 미션스 백신 프로젝트를 진행하고 있는 것도 마찬가지입니다. 우리에게 하나님께서 무엇을 주셨는가? 우리가 하나님 앞에서 어떻게 쓰임받는 사람이 될 수 있게 하시는가? 그것을 우리들에게 깨닫게 하시고 또 도울 수 있는 길들을 열어주셨을 때 이 일에 기꺼이 동참하는 것은 내가 선호하는, 내가 좋아하는 마음이 있으니 내가 나에게 어느 정도 그런 뭐 할 수 있는 마음이 왔어. 좋은 일이네. 함께 동참해 보자라는 것뿐만 아니라 조금 더 나아가서 생각해 보면 반드시 우리가 해야 할 일, 반드시 내가 그 책임을 가지고 살아야 되는 것, 나에게 있어서 적던 많던 하나님께서 내게 주신 것들이 있다면 그것들을 통해서 선교사님들을 돕기 위해 함께 애쓰고 헌신해 나가는 것, 이 땅에 어려운 일을 겪는 사람들을 함께 돌보는 것, 그 일들에 대해서 눈을 뜨는 것, 그분들을 바라보는 것, 그들과 함께 하는 것, 이것이 우리가 추구해 나가야 되는 믿음의 모습이다라는 사실을 보게 되는 것입니다. 사랑하는 여러분, 우리가 적당히 내게 필요한 것들을 잘 누리고 살았으면 좋겠습니다. 더 욕심내지 말고 더 무엇인가 더 많이 가지려고 하지 말고 그 안에서 하나님께서 하시는 일이 무엇인지 보고
나에게 조금 더 넉넉하게 주실 때마다 이것을 어떻게 하면 하나님의 일들을 위해서 쓸 수 있을까 고민하고 또 그렇게 사용할 수 있는 그런 실행들이 우리 가운데 있게 되기를 바랍니다. 20절과 24절에서 또 한 가지 멸망의 이유가 나와 있는 것이 있습니다. 그것은 지난주에도 우리가 살펴보았던 것처럼 성도들의 피 때문입니다. 바빌론의 멸망은 성도들과 사도들과 선지자들을 핍박한 것에 대한 하나님의 심판입니다. 24절에서 예언자들의 피와 성도들의 피와 땅에서 죽임을 당한 모든 사람의 피가 도시에서 발견되었기 때문이다 라고 말씀하시면서 그 멸망의 이유를 설명하고 있습니다. 하나님의 말씀을 증거하고 전하는 사람들에게 그들에게 고통을 안기고 그들을 죽였던 그런 그 세상의 권력은 하나님께서 반드시 심판하신다는 사실을 우리가 기억해야 할 것입니다. 우리가 그래서 하나님의 말씀을 증거하고 살아가는 하나님의 백성들에게, 하나님의 자녀들에게, 또 그리스도의 증거자들에게, 복음을 증거하며 살아가는 하나님의 성도들에게 그들을 귀하게 여기고 함께 돌보며 살아가는 것은 우리에게 마땅히 필요한 것이다 라는 생각들을 다시 한번 해보게 되는 것입니다. 이제 19장으로 넘어가 봅시다. 19장 1절부터 10절까지에서는 바빌론의 멸망에 대한 반응으로 나오는 찬양의 세 가지 이유 또는 주제가 나타나 있는 것을 볼 수 있습니다. 1절부터 10절까지를 세 부분으로 정리해 보면 이렇게 볼 수가 있습니다. 이 세 가지 이유 중에 첫째 이유는 하나님의 심판이 진실되고 정당하다라는 것을 선포하고 있는 것이죠. 우리가 하나님을 성도들이 당시에 사람들이 하나님을 찬양하고 있는 이유는 바로 하나님의 심판이 진실하고 정당하기 때문입니다. 하나님의 심판의 그 진실함과 정당함은 당신의 종들이 하나님의 종들이 흘린 피 때문에 바빌론을 심판하시는 것을 통해서 나타나고 있다고 18장 20절과 24절에서 말씀하고 있습니다. 하나님께서는 반드시 갚아주시는 분이십니다. 하나님의 심판은 절대로 어떠한 그 이유를 막론하고 아무렇게나 심판하시는 것, 하나님 마음대로 막 하시는 것이 아닙니다. 하나님의 심판은 정의롭습니다. 하나님께서는 황제 숭배를 거부하고 하나님을 예배하다가 흘린 자기 백성의 피를 외면하지 않으시고 그들이 당했던 것들을 갚아주시는 그런 심판을 반드시 행하셨습니다. 그 사실을 알고 있는 하나님의 백성들이기에 하나님의 그 진실함을 찬양하고 정당함을 노래하고 있는 것입니다. 우리 하나님은 바로 그러한 분이시다. 우리 하나님은 정의로운 분이시다. 공의로운 분이시다. 하나님은 반드시 이 땅을 심판하시고 다스리시는 분이시다라는 사실을 기억하기에 이 찬양의 이유가 나타나는 것이죠. 두 번째 이유가 있습니다. 하나님의 통치가 나타났다는 사실을 가지고서 6절에서 이 하나님을 찬양하는 주제 또 이유들을 말하고 있습니다. 물론 예수 그리스도의 오심으로 온 세상에 하나님께서 다스리시는 이 통치가 드러났는데도 불구하고 아직 모든 사람들에게 체험되지 않았던 그런 경우들이 있었지요. 사탄이 그 틈을 타서 만국을 미혹하고 하나님의 통치를 거스르게 하는 그런 일들을 행했습니다. 그럼에도 우리가 하나님을 찬양할 수 있는 주제는 하나님께서 지금 이 땅을 다스리고 계신다라는 사실이죠. 그리고 그 다스리심이 점점 더 확장돼 나가고 온 세계가 알 것이다라는 그 마음을 가지고서 하나님을 찬양할 수 있다라는 사실들을 말해주고 있는 것입니다. 세 번째 이유가 한 가지 더 있습니다. 그것은 어린 양의 혼인잔치의 때가 왔다라는 사실을 7절, 8절의 말씀을 통해서 하나님을 찬양하는 이유가 된다라고 말하고 있습니다. 어린 양의 혼인잔치는 어떤 혼인잔치인가? 어린 양의 혼인잔치의 주체는 어린 양과 그의 신부입니다. 어린 양은 그리스도이시죠. 그리고 그의 신부는 바로 교회입니다. 이 교회와 그리스도가 혼인잔치를 한다라는 것입니다. 물론 교회는 어린 양을 바라보며 그리스도를 바라보며 함께 탄생했고 그 위에 세워졌습니다. 그러나 이것이 이제 혼인잔치를 치른다라는 것이죠. 그 잔치가 있을 때까지 어떤 일들이 있는가? 어린 양의 신부가 자신을 준비한다라는 것으로 말씀이 기록되어 있습니다. 그것은 교회가 이 순간 이 혼인잔치를 위해서 자신을 준비했다라는 것이죠. 어떠한 준비를 그럼 교회가 해야 하는가? 주님과의 이 혼인잔치를 위해 어떠한 준비를 하는가? 그리스도를 본받아서 순교적 정신으로 살아가고 하나님의 말씀과 그리스도의 증거를 붙잡고 살아가는 것이 이 혼인잔치를 위한 준비가 된다라는 사실입니다. 사랑하는 여러분, 바로 우리가 그 어린 양의 신부가 될 교회이죠. 우리 교회가
주님을 만나서 이 혼인잔치에 참여하기 위해 우리가 준비할 것이 있다는 사실을 볼 수가 있습니다. 어린 양의 신부가 자신을 준비하고 그 혼인잔치를 위해 자신을 순결하게 하고 주님 앞에 온전한 신부로 서게 되는 그 날을 기다리고 있는 것처럼 우리도 마찬가지로 그리스도를 본받고 순교하는 정신을 가지고서 하나님의 말씀과 그리스도의 증거를 붙잡고 살아가는 일들이 있다라는 것입니다. 이것을 깨달을 때 우리의 찬송이 울려 퍼질 수 있다라는 것이죠. 그런데 이것이 우리가 볼 때 바빌론의 멸망과 어린 양의 혼인잔치의 연관성들을 볼 수 있게 됩니다. 바빌론이 멸망함으로써 이제는 교회를 더럽혀질 모든 소지가 제거되었다라는 사실을 알 수가 있는 것이죠. 바빌론의 멸망과 어린 양과 교회의 혼인이 종말이 완성되는 그 재림의 순간에 동시에 일어난다는 것입니다. 예수님께서 다시 오시는 그 순간 교회는 어린 양의 신부로서 그 앞에 서게 될 것입니다. 더 이상 우리를 더럽힐 것들은 없습니다. 더 이상 우리를 괴롭히거나 우리를 흔들게 할 것들은 없습니다. 그 모든 것들은 하나님의 심판으로 제거되는 것이고 그 순간 어린 양의 혼인잔치가 열리며 우리 교회는 바로 하나님 앞에 순결한 신부로 서게 되는 것이죠. 그래서 이 심판과 하나님의 구원이 또 이 심판과 어린 양의 혼인잔치가 함께 나타난다는 것을 우리가 기억하고 계속해서 이 연관성 속에서 주님을 찬양할 수 있다라는 것을 볼 수가 있는 것입니다. 하나님의 심판은 굉장히 보기에 두렵고 떨리는 일이지만 그 속에서 나를 구원하셔서 주님 앞에 서게 하시는 놀라운 은혜를 우리가 입기에 하나님 앞에 나아갈 수 있다는 사실을 경험하며 나아갈 수가 있는 것이죠. 사랑하는 여러분, 이제 이 말씀들을 가지고 정리하며 우리가 어떤 생각들을 해볼 수 있을까? 저는 우리 교회 공동체의 찬양의 주제가 무엇이 되어야 하는가 생각해 보려고 합니다. 첫 번째, 우리의 찬양의 주제는 하나님의 진실하심과 정의로우심을 향한 철저한 신뢰가 우리의 찬양의 주제가 되어야 한다라고 믿습니다. 많은 사람들이 주님을 찬양하고 예배할 때 내가 주님께 감사드릴 수 있는 이유, 내가 주님을 높여드릴 수 있는 이유는 내 삶이 성공했고 내 삶이 지금 안락하다, 그래서 내가 주님을 찬양할 수 있습니다라고 그렇게 생각하고 있는 것 같습니다. 그러나 이것은 자기 중심적인 찬양의 이유인 것이죠. 그러나 내 중심적인 찬양의 이유는 어느 순간 멈출 수밖에 없습니다. 내가 흔들리거나 내가 연약해지거나 내가 어려움을 겪거나 내가 고난을 겪게 된다면 나의 찬양의 시간들은 멈출 수밖에 없는 것이죠. 그러나 사랑하는 여러분, 우리가 하나님을 예배하는 자로서 살아가는 예배자의 삶이 멈출 수 있습니까? 우리가 하나님을 찬송하는 소리가 멈출 수 있습니까? 아닙니다. 우리가 하나님을 찬양하는 소리가 억지로 만들어내는 그런 찬양의 소리가 되어야 합니까? 아닙니다. 억지로 만들어내는 것이 아닙니다. 내가 고통을 당했지만 그나마 좀 남아있는 것들을 가지고 주님께 감사합니다. 예, 물론 좋은 감사의 이유입니다. 그러나 우리는 고통받는 그 순간마저도 주님께 감사하며 나아갈 수 있는 분명한 이유를 가지고 살아가는 사람들이죠. 내 삶에 성공하지 않고 때로는 내가 목표했던 것에 있어서 실패를 경험한다고 하더라도 끝까지 주님을 찬양할 수 있는 분명한 이유가 있는 사람들이죠. 왜냐하면 하나님이 진실하심으로 나를 지금 붙잡아주고 계신다. 하나님의 정의로우심을 내가 신뢰하기 때문에 끝까지 주님께서 길을 인도하신 대로 내가 나아간다. 나와 지금 함께 하신 하나님이 계시기에 내가 주님을 찬양한다. 그 고백으로 주님을 찬양하고 예배하는 것입니다. 사랑하는 여러분, 그 어떤 것도 여러분의 예배를 막을 수가 없습니다. 그 어떤 것도 여러분의 찬양을 막을 수가 없습니다. 어린 양을 바라보고 그 소망을 가지고 살아가는 사람들, 하나님의 정의로우신 통치와 진실하심을 바라보며 사는 사람들은 자신의 안위와 안락, 자신의 성공과 실패, 자신의 어떤 불편함과 고통, 그런 것들 때문에 찬양의 삶이나 예배의 삶이 좌지우지되지 않습니다. 내가 지금 고통을 당하고 있으니, 내가 지금 고난을 당하고 있으니 조금 있다가 내 형편이 나아지고 나서 주님께 감사하고 내 형편이 나아지고 나서 주님을 찬양하고 예배하겠습니다. 여러분, 그것은 주님께서 바라시는 그리스도인의 모습이 아닙니다. 그리스도인들은 어떤 때라도 주님께 영광을 돌릴 수 있습니다. 지난주에도 말씀을 드렸지요. 하나님께 영광 돌린다는 것은 여러분의 삶이 성공했기 때문에 영광 돌리는 것이 아니라 여러분의 모든 삶에 하나님께서 함께 하시기에, 하나님의 진실하심과 정의로우심이 여러분의 삶에 구석구석 함께 하시기에 그 사실을 인정하는 것이 하나님께 영광을 돌리는 것이라고요. 하나님께 예배하는 것 마찬가지입니다. 여러분, 찬양의 이유를 자신의 삶에서 찾지 마십시오.
찬양의 이유, 예배 이유를 내 중심적으로 생각하지 마십시오. 하나님이 계시니 하나님을 향해서 찬양하고 하나님을 향해서 예배드리는 것입니다. 그것이 우리의 찬양의 주제가 되어야 하는 것입니다. 두 번째 찬양의 주제는 하나님의 통치와 하나님 나라 복음의 가치 실현이 우리의 찬양의 주제가 되어야 하는 것입니다. 그러면 이런 질문을 할 수도 있습니다. 그게 아직 다 완성이 되지 않았는데, 여러분, 우리가 히브리서 11장 말씀, 12장 말씀을 보면서도 우리의 믿음은 진행형이라고 말씀드렸죠. 우리의 찬양도 진행형입니다. 완성되었을 때 하나님을 찬양하는 것이 아니라 내가 그 복음의 가치를 실현하며 살아가고 있습니다라는 그 사실, 하나님께서 지금 나를 다스리고 계십니다라는 그 사실로만으로도 우리가 주님을 찬양할 수 있는 이유가 된다라는 것입니다. 그러면 우리가 거기서 느낄 수 있는 것이 있습니다. 우리의 찬양과 예배가 영적 전투의 최전선에서 울려 퍼지고 있는 것이구나. 지금 치열하게 싸우고 있는 나의 이 복음의 증인된 삶, 하나님 나라 복음의 가치를 실현하기 위해 애쓰며 정의롭게 살려고, 평화를 위해 살려고 애쓰고 살아가는, 그리고 사랑하며 살려고 수고하는 나의 모든 삶이 하나님께서 함께 하시는 삶이기에 나는 주님을 찬양하며 나아갈 수가 있는 것이구나. 그 사실을 알 수 있는 것이죠. 내가 한 주간 동안의 삶을 완벽하게 살았기 때문에 주님을 높여드리는 것 아니잖아요. 내가 죄를 짓고 또 실패하고 또 넘어졌어도 나를 붙잡아 주시는 하나님이 계시기에 주님을 찬양할 수 있는 것이잖아요. 하나님께서 나를 다스리고 계십니다라는 그것 때문에 하나님의 그 복음의 가치 실현이 나의 삶을 통해서 계속해서 진행 중에 있습니다. 하나님을 내가 바라보고 하나님과 동행하는 것이 이 땅에 드러나고 있습니다. 그 사실 때문에 우리가 찬양의 주제를, 찬양의 이유를 찾을 수 있다라는 사실입니다. 세 번째 우리 찬양의 주제는 그리스도 어린 양과의 완전한 연합과 일치를 향한 소망이 우리 찬양의 주제가 되어야 하는 것입니다. 사랑하는 여러분, 우리가 살아가는 매일의 삶은 그리스도와 완벽한 연합을 향한 소망의 여정입니다. 그 소망을 가지고 하루하루를 살아가는 것입니다. 매일 하나님과 동행하고 있습니다. 하나님께서 나를 붙잡아 주십니다. 그리스도와의 이 연합을 위해 내가 살아가고 있습니다. 성찬을 대할 때에도 내가 그리스도와의 이 완벽한 연합을 꿈꾸며 살아가는 존재입니다라는 그 사실을 확인하며 성찬을 대하고, 그 속에서 주님을 찬양하고 그 속에서 하나님을 높여드리는 일들이 우리 안에 있어야 된다는 사실이죠. 이러한 소망을 가지고 살고 계십니까? 내가 지금 약간 불완전함이 내 속에 나타난다고 하더라도 끝까지 하나님께서 이루실 일들, 하나님과의 완벽한 일치, 그리스도 어린 양과의 그 혼인잔치에 참여할 것들을 기리며 그 마음을 내 마음에 품고 주님을 바라보고 있습니다. 그 소망이 우리의 찬양의 주제가 되어야 한다라는 사실이죠. 사랑하는 여러분, 그 소망의 여정을 걷고 계신 여러분 될 수 있기를 바랍니다. 매일매일의 삶을 통해 여러분의 소망이 더 밝아지고 그 소망이 더 간절해지는 그러한 삶을 살아갈 수 있게 되기를 바랍니다. 말씀을 마칩니다. 우리의 구원을 향한 소망과 믿음, 그리고 온 세상을 통치하시는 하나님의 능력과 권세, 정의와 사랑을 통해 드러나는 영원한 영광, 그것은 오직 우리의 하나님의 것입니다. 하나님으로부터 나오는 것입니다. 오늘 우리가 주님을 향해 찬양의 고백을 드리고 주님께서 우리 안에서 역사하고 계신다는 사실을 확인할 때 우리들에게 찬송의 이유, 우리들에게 소망의 이유, 이 믿음의 여정을 끝까지 걸어갈 수 있는 그 길들을 열어주시고 함께 하시는 우리 주님 바라볼 수 있는 이 믿음의 눈을 열게 되는 그 놀라운 이유들이 다시 한번 새롭게 확인되는 우리 모두가 되었으면 좋겠습니다. 우리 하나님으로부터 나오는 놀라운 권력과 놀라운 구원과 이 놀라운 영광을 평생토록 찬양하며 살아갈 수 있는 저와 여러분 될 수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 거룩하신 아버지 하나님, 우리가 바라보고 우리가 생각하고 우리가 날마다 품고 살아가는 귀한 소망이 바로 주님께로부터 나오는 것임을 기억하고 우리의 삶에 주님께 합당한 예배자의 삶이, 그리고 주님을 날마다 높여드리는 삶이 계속 이어지도록 우리에게 은혜를 베풀어 주옵소서. 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘. 거룩하신 아버지 하나님, 우리가 주님을 찬양하고 예배하는 분명한 이유가 있다는 사실을 다시 한번 깨닫게 하여 주시니 감사합니다.
이 땅의 어느 것과도 비교할 수 없는 주님의 그 높으심을 우리가 바라보기에 어떠한 상황 속에서도 주님을 찬양하며 살겠다는 우리 믿음의 고백을 주님 받아주시고, 주님 우리의 마음이 흔들리지 않도록 성령께서 우리를 늘 붙잡아 주시고 함께하여 주옵소서. 어린 양과의 혼인잔치를 향해 소망을 두고 살아가고 하나님의 통치와 그 나라를 바라보며 주님 앞으로 더 가까이 나아가는 하나님의 백성들 되도록 인도하여 주옵소서. 우리가 드리는 모든 예물을 주님께서 기쁘게 받아주시고 우리의 삶을 받아 주옵소서. 특별히 선교사님들을 위해서 함께 백신 접종을 위해 함께 후원하고 헌금하는 모든 손길들을 주님께서 복주시며 우리의 마음이 주님께서 뜻하신 일을 이루기에 기꺼이 기뻐하며 나아가는 우리의 모든 삶 또 마음 자세가 될 수 있도록 역사하여 주옵소서. 우리의 모든 한 주간 동안의 삶을 주님께서 늘 지키시고 함께하여 주실 것을 믿습니다. 이제는 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 놀라우신 사랑과 성령의 교통하시며 우리를 진리 가운데로 인도하심이 주님 바라보고 믿음으로 살아가기로 다시 한번 마음속에 다짐하고 또 주님의 긍휼을 입기를 간절히 소망하는 모든 하나님의 백성들 위해 영원토록 함께 있을지어다. 아멘.